देह सुख मेडिसिन खोजुन से बयस पाखापाखि केते हम अधिकांश अच्छा 72 वर्ष 60 वर्ष 65 वर्ष आजिकल पिला रोग हबार कारण झील को रोग हबार कारण कौन ना मिलामिशाटा माने 14 वर्ष पिला 12 वर्ष पिला जो मिलामिशा होती रोग निश्चित हम अधिकांश वयस्क लोक मैंने आसिक कहते सेक्स किसी औषध दियो मदकटा आजिकल पिला खोजुना जो चिकन डब्बा देखिक खोल देखिक लोक नहीं जाऊँ किसी काम आम जेहेतु तैयारी करूँ हेमदस्तार कुटिक ढिंकी कुटिक करूँ एथेर कौन मिसेलु कौन ना आम जानूँ आम से ग्यारंटी दूँ ये औषधटा खाइले काम दब। अच्छा जो मैंने कम बयसर पिला अविवाहित पुओ झील आसते आप हाँ बहुत आसती कौन पे ए शुक्र माने शुक्र हानि जो आसती बहुत लोक मुझे हसी पचारे ये जिनस गुड़ा कर से लज्जा किसी कहते से जाणीगले अश्वगंधा मदक नहीं पड़ा ब्रह्मपुर बहुत लोक होना मेडिसिन देते समस्त संतान हो 4-5 मास खाइला संतान हो जो मैंने वाश कर दौरान से जानूना थे गोटे पिलाटा को मारिदेला देहटा के खराब हुए से रजा मैंने राणी रखुले 4-5टी रखुले गोटे राणी सागर संपर्क रखुले 6 मास थे कि 2 थर संपर्क रखुले जो पुओ पिला मैंने आजिकल सेक्स पूरा दूर दूर हो गले कि हांडलिंग कला कि सेक्स गला ठीक बाहागर बेलू ता देहरे आ जीवाणु न थाए से जो धातु देहरे जो संतान हबार येटा से जीवाणुटा पिला मरी जाए से स्त्री लोक दोष दिखते से भावती आमर दोष अच्छे बोली बहुत पुरुष लोक कहते पुरुष लोक मैंने जदि धातु जीवाणु न थाए जदि सेक्स पावर न थाए अश्वगंधा मदकटा बेस्ट से अश्वगंधा खाए सेक्सटा पूरण हम 6 मास खाइला जीवाणु सृष्टि पिला पिली हम यहाँ मुझे ग्यारंटी देवी बृहत मेथी रसायन ही स्त्री लोकंर जाबतीय रोगटा को ठीक करे गोटे चटणी द्वारा 40-50 प्रकार मेडिसिन रोग भल हो पार्टी आमरी आयुर्वेदिक औषध 100-95% आयुर्वेदिक औषध केवे एलोपैथी कौट गोटे आसेनी ये आयुर्वेदिक होमियोपैथी तैयारी होची आयुर्वेदिक कौटा सी कहीदेवे आमर एलोपैथिक आयुर्वेदिक नुहे सबू ए सब यही आयुर्वेदिक सब केमिकाल बाहर करें केमिकाल ये गोटे माने मेडिसिनटा तैयारी कर छाड़ुं अति कम बयस पुओ हूँ कि झील हूँ से मैंने खराब संपर्क ये माति जाऊँच तार कारण कौन खाइबा नाई ना एड़ा बापा माँ दोष बहुत प्रथम बापा माँ दोष मुझे हेमसागर तैल देखिए बहुत लोक चुट्टी उठे आपण संतान जन्म कर वंचित कि जमा भय करूँ ना एमती एक मेडिसिन अच्छी जो मेडिसिन साहाय्य आपण बापा हो पारे आपण माँ हो पारे एक कथा मु कहूनी ये कथा कहते जड़े वैद्यराज आम पाखे अच्छा पूरा ग्यारंटी दौरान कारण आधुनिक दुनिया रे जितेबाला मेडिकल साइंस धीरे धीरे आगू को बढ़ी आधुनिक समाज रे खाद्यर खाइबा बदल जाइए विभिन्न रुचि बदल जाइए से एमती किसी रोग अच्छे जो मैंने एमती निसंतान ये शिकार होती से जो पूर्व पुरुष मैंने आगुरी जमी जड़ी बूटी विभिन्न चेरमूली खाई निजको आरोग्य करुले एवं विभिन्न असुविधा शारीरिक असुविधार मुक्ति पाउले आज से जिनस आदृत होती एमती एक दृश्य देखा मिली राजधानी प्रदर्शनी पड़िया जो कि शह शह आयुर्वेदिक स्टल लगी विभिन्न रोग निराकरण होथुवार से प्रतिश्रुति दौरान आम सागर अच्छा से जड़े वैद्यराज जो कथाटी मु कहूली आपन को जे आपण निसंतान अच्छा कि से एमती गोटे से प्रस्तुत करछंती जोटा कि आपन को संतान रो सुख दब सीधा सड़क सहित कथा बा ये कौथरु तैयारी होउची आ केमिति खाउछंती कौन सब केमिति व्यवहार करा जाए आगे आपन संसार लाइव को स्वागत आपन जो गोटे एते बड़ कथाटे लिखिछंती आ एटा ही गोटे बड़ समस्या जदि देखिए खाली ओडिशा नो भारत वर्षर बड़ समस्या जो स्त्री लोक माने गर्भ हेई पारुना गर्भवती हेई पारुना तार विभिन्न कारण होपे से डाक्तरी भाषा रे बहुत कथा थाई पारे किंतु आपण जो ग्यारंटी दौरान ये मेडिसिन टी कौन ये मेडिसिन रे एमती अच्छी जे से तांकर से समस्या टी लाघव हम नहीं ये तो बृहत मेथी रसायनटा पूर्व कालर आमर आसूची मेथी रसायनटा निजे महादेव मेथी रसायन करते जो मैंने निसंतान अच्छा ये बृहत मेथी मदक खाइबा द्वारा मु बहुत लोक पिलापिली होना मु बहुत लोक मो खुशी अच्छा ये बृहत मेथी रसायन आजिकल केते वैध कर आजिकल बहुत लोक करूना आम जमी हेमदस्तार कुटिक करूँ 72टा चेरमूली रोचे हरिड़ा बाहड़ा अणा शुंठी पिपली कुढ़ काफड़ सुताबरी डालचीनी जायत्री जायफल ये सब चेरमूली पड़ी ये मेडिसिन टी तैयारी होची 72टा चेरमूली मेथी क्षीर सिझब
ତାପରେ ଯେତିକି ଚେରମୂଳି ତାର ଅଧା ମେଥି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଆ ଘିଅ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଶିକିରି ମେଥି ରସାୟନଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବୃହତ ମେଥି ରସାୟନରେ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତାର ପିଲା ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବି। ବୃହତ ମେଥି ରସାୟନ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯାବତୀୟ ରୋଗଟାକୁ ଠିକ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ ଯେ ଚେରମୂଳିକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନାହୁଁ, କାରଣ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଏଇ ଚେରମୂଳି ଖାଇକି ହିଁ ତାଙ୍କର ରୋଗ ସେମାନେ ଭଲ ହେଉଥିଲେ। ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେ ଶହ ଶହ ଆଧୁନିକ ମେଡ଼ିକାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ହେଲାଣି, ଯେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫେଲ୍ ମାରିଯାଉଛି, ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି ୟା ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ହେବ ଆପଣ 100% ମାନେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି? ये जो मेडिसिन आमर निजे हाथ तैयारी मेडिसिन आम जेजेबापा अमलू बृहत मेथी रसायन आम घरे हुए। आम जेजेबापा मो बापा सात पुरुषर मेडिसिन ये बृहत मेथी रसायन मोदक जिनसटा को गवर्नमेंट बंद कर दिया। ब्रिटिश अमल 1864 मसीह जो ब्रिटिश पशिला देखला गोटे मोदक सब रोग भल हो जाए। वैद्यशाला गुड़ा सब भांगी देते ओडिशा जिते वैद्यशाला पूरा भारत में बहुत वैद्यशाला भांगी देते आम जेजे कहते जेहेतु ये मोदक गोटे से कहते गोटे चटणी द्वारा 40-50 प्रकार मेडिसिन रोग भल हो पारुची। एथर 70टा चेरमूली मिसी सी देखिले गोटे चटणी जदि सब रोग भल हो पारुची ताले एकु केमती धीरे धीरे बंद कर एलोपैथी मेडिसिनटा केमती आम चालू हम यही जिन से मैंने कौन कले बहुत वैद्यशाला भांगी देते आम ओडिशार गुड़े भांगी केरल पटे आम जो देखिलु केरल बहुत जंगल थिला से गोटे वैद्यशाला आम देखिकी आसिलु जे वैद्यशाला गुड़ा भांगी आम ओडिशार गुड़े वैद्यशाला से जो भांगी दि जाइला। जेहेतु ये मोदक आजिकल की कहीं पसंद करना कारण से टी पिता रोचे बृहत मेथी मोदक सागे सागे खाईदे गोटे ना जाए कि बृहत मेथी मोदक एमती कौ वैद्य ना समस्ते मेथी मोदक कर बहुत वैद्य मेथी मोदक करते कि आजिकल लोक मैंने मेथी मोदक खाइबा टी पिता लगुच खाऊना। अच्छा, मोर गोटे प्रश्न आपन को जे जदि यही मेडिसिन रे जहाँ भी आपंकर अच्छे डोज खाइले जदि जार पिला छुआ हो जाऊँगी ताहले विभिन्न स्त्री लोक मैंने एत कष्ट करी मेडिकल दौड़ा विभिन्न टेस्ट करवा बा कौन से पुरुष माने चिंतित हवा परिवार बहु परिवार भांगी जाऊँगी। स्त्रीटी जदि पिला जन्म करें बहुटी जदि पिला जन्म करें संसार उजुड़ी जाऊँगी। से भली परिस्थिति रे ये जदि 100% ग्यारंटी मेडिसिन यहाँ को सरकार कहीं मेडिकल उपलब्ध करूना कहीं आपण मान सरकार व्यवस्था करूना आपण एमती टेंट तले बस पड़ुची मेडिकल एत बड़ एसी मेडिकल खुली चलती। आमर तो आयुषु अच्छी सम हस्पिटाल पाखे आयुर्वेदिक से तो ग्यारंटी दौरान बृहत मेथी मोदक खाइले पिलापिली निसंतान मैंने संतान जन्म करेंगे से गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर आयुष डिपार्टमेंट कहूँ आम लोक मैंने ही खाऊना सचेतन नुहति आम केमी आजिका डेट्रे आम हेमदस्तार कुटिकी दौचु मेडिसिन आम केते कष्ट करूँ आम केते चेरमूली खरा सुखे कुटी हेमदस्तार कुटी पाउडर कर डबारे भर्ती करदे भी गोटे मेथी मोदक आज गोटे केजी आमको तैयारी करा 2000 टଙ୍କା पड़ जाऊँगी हेले आम मजूरी न रखिकी लोक सचेतन करने 500 टଙ୍କା देले भी लोक खाऊना लोकों भितर मन भितर कोठी ना कोठी आधुनिकतार माने भूत पशि जाइए लोक मुंडरे माने आमे जमती एटा को एबे चेरमूली की आमे अंधविश्वास बोली भाभी देलुनी जमती गुणी गारेडी भाबुथलु ना ना चेरमूली की जी अंधविश्वास से मनीष नहीं आम चेरमूली भारत में पूर्व कालू चेरमूली द्वारा मेडिसिन माने आमे वैद्य माने करके दौले जेजेबापा माने कर आमे आजिका डेट में पचारूँ जदि चेरमूली जो डॉक्टर मैंने अच्छे जो मैंने घृणा कर जेजेबापा माँ मैंने कौन देते खाऊले आगुरी सेमानकर जो मेडिसिन सेटा कोथुर तयारी होछि से आमरी आयुर्वेदिक औषध 100-95% आयुर्वेदिक औषध केबे एलोपैथी कोठ गोटे आसेनी ये आयुर्वेदिक होमियोपैथी तैयारी होछि आयुर्वेदिक कोटा से कहीदेवे जे आमर एलोपैथिक आयुर्वेदिक नुहे जीरा सोरिष धनिया जो अर्क सब लवंग अर्क बिकुछन एलोपैथिक जो विभिन्न प्रकार अर्क सब आणुछन होमियोपैथी वाला कोठ सब आयुर्वेदिक ही सृष्टि सब सी एलोपैथी वाला कहे आमको देखई दिंतु कोटा आयुर्वेदिक नुह आमर सबू जिनस आयुर्वेदिक जो एलोपैथिक औषध सब आयुर्वेदिक मूल होती आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक माने चेरमूली तो सबुतक सृष्टि मु बेले बेले माने पचारे जे आपण मैंने एत आगे गले गोटे नुआ गछ सृष्टि कर देखईदेले गोटे गछ आप तो एत आगे गोटे नुआ गछ सृष्टि कर देखई दिखाँ आम जानू ना गोटे गछ कर गोटे उद्भावन करदे सबू आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक ही साइंस
ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦିକରୁ ସବୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକର ମେଡିସିନ ଏଇ ମାଟିରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଏଲୋପାଥି ତ କୋଉ ଆକାଶରୁ ଖସୁନି। ଖସିନି, ସବୁ ଏଇ ଗଛ ଚେରମୂଳିରୁ ସବୁ ଯାହା ଏଲୋପାଥିକ ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଏଲୋପାଥି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ଏଥିରୁ ସବୁ ଏଇ ଆୟୁର୍ବେଦରୁ ସବୁ କେମିକାଲ ବାହାର କରିକିରି ସେମାନେ କେମିକାଲ ଇଏରେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେଡ଼ିସିନଟା ତିଆରି କରିକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ କାହିଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧର ଆମର ଗୋଟେ ଚାମୁଚିକା ଧର ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଯେଉଁ ଚେରମୁଳି କୁଟିକି ଦେଉଛୁ 10 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାମୁଚ ଧର ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଟେ ମୋଦକ ଧର 10 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଗଲା, ସେ ଗଲେ ପାରାସିଟାମୋଲ 2 ଟଙ୍କାଟେ ଦେଇ ଖାଇଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଯାଉଛି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା ପୁରା ଆହୁରି ଏକ୍ସେସ୍ ଖରାପ ହେଉଛି। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କହେ ସୁଗାର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କହୁଛୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଅ, ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଅ, ଡାଳିମ୍ବ ପତ୍ର ଖାଅ, ଭେରସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଖାଅ, ସୁଗାର କମେ, ଲୋକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛୁ ମେଥି ମଦକରେ ହିଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ରଦର, ଶ୍ଵେତ ପ୍ରଦର, ରକ୍ତ ପ୍ରଦର, ଏଇ ମେଥି ମଦକରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର ରୋଗ ଭଲ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲା ନିଃସନ୍ତାନ ହେବା ଏଇଟା କେବଳ ସବୁବେଳେ ସମାଜ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଦୋଷ। ଯଦି ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଉନି କହେ ଏଇ ଅଲକ୍ଷଣୀଟା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଏ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଥାଏ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ଥାଏ, ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରହୀନତା ଥାଏ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଖରାପ ହେବାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ସେକ୍ସରେ ପୁରା ଦୂର ହେଇଗଲେଣି, କିଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ କଲା, କିଏ ସେକ୍ସରେ ଗଲା, ଠିକ୍ ବାହାଘର ବେଳକୁ ତା ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବାଣୁ ନଥାଏ, ସେ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଦେହରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଇଏଟା ସେ ଜୀବାଣୁଟା ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ମରିଯାଇଥାଏ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନା ଆମର ଦୋଷ ଅଛି ବୋଲି। ବହୁତ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ପୁରୁଷ ଲୋକ, ତମର ତ ଅସୁବିଧା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ କାହିଁକି ଗାଳି କରୁଛି? ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ରସାୟନ, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକ ଯେଉଁ ଆମେ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବେଷ୍ଟ ଔଷଧ। ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଧାତୁରେ ଜୀବାଣୁ ନଥାଏ, ଯଦି ସେକ୍ସ ପାୱାର ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ସେମାନେ ଯଦି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଖାଇବେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସଟା ପୂରଣ ହେବ, 6 ମାସ ଖାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପିଲାପିଲି ହେବ, ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଭାରି ଛୋଟ କଥାଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ଭାରି ଛୋଟ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ା ନ ଶିଖିଥାଉ ଆମେ ଭାବୁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲା ଶିଖିଗଲା ସେ ବୁଝିଯାଏ ଯେ କେତେ ସହଜ। ସେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ସହଜ ଜିନିଷ, ସିଧା କଥା, କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ ତାକୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ବୁଲେଇ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ, ପୁଣି ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ହେବ। ଆମ ମୋଦକରେ କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱକ୍ରିୟା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ହାତରେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଧର ମେଡ଼ିସିନ ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ 2 ଚାମଚ ଖାଇଦେଲା, ସେଥିରେ କିଛି ଆମର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାପିଲି ଜନ୍ମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ଭୁଲ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି ଶିକାର? ସବୁ ଜିନିଷଟା ଧାତୁ କ୍ଷୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇଲେ, ଗୁପଚୁପ ଖାଇଲେ, ଦହିବରା ଖାଇଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଖାଇକିରି ବହୁତ ମାନେ ଧାତୁ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଲେ ବୁଝେଇଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ଟା ହିଁ, ମଇଦାଟା ହିଁ ବହୁତ ଖରାପ କରେ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୁପଚୁପ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଳୁଦମ ଖାଇଲେ, ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇଲେ ଆମେ କହିଲେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆଳୁଦମଟା ଖାଅ, କିଛି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ କ୍ଷତିକାର ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଇଦାଟା ଦେହ ପାଇଁ ବି କ୍ଷତିକାରକ ରହୁଛି, ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଲେ, ମଦ ଖାଇଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମଦ ଖାଇଲା, ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇଲା, ଖଇନି ଖାଇଲା, ତାର ବି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ ଧାତୁ ଉପରେ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଖାଇବାର ସମସ୍ୟା, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ଖାଇବା, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବେ ଯଦି ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଇ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ଇଏରେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଖାଇବା? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୋଷ ବହୁତ। ପ୍ରଥମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବି ମୂର୍ଖ ନଥିଲେ ଯେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଝିଅମାନେ ବାହାଘର ମାନେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପାଇଲେ ସେମାନେ ବାହାଘର କରିଦେଉଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିକାଲି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଛି ଦେଉଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀର ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ କଥା, ଏଗୁଡ଼ା ବି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଖରାପ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ନିଜେ ସଂଯତ ରହିବାଟା ଭଲ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ମୋ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେହରେ ରୋଗ ଅଛି, ସେ ଝିଅ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମିଳାମିଶା କଲା ତା ରୋଗଟାକୁ ଇଏ ଘିନି ଆଣିଲା। ଝିଅ ଦେହରେ ରୋଗ ଅଛି, ପୁଅ ମିଶିଲା, ତା ଦେହରେ ରୋଗ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଯେତେ ପୁଅ ଝିଅ ଦୂରେଇକି ରହିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବହୁତ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବାର କାରଣ, ଝିଅଙ୍କୁ ରୋଗ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ଏ ମିଳାମିଶାଟା। ମାନେ 14 ବର୍ଷରୁ ପିଲା, 12 ବର୍ଷରୁ ପିଲା ଯେଉଁ ମିଳାମିଶା ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ରୋଗ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ, ବୈଦ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ବର୍ଷକେ ଥରେ
ଲେଖା ହେଇଛି ବହିରେ ବର୍ଷକେ ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା, ନହେଲେ 6 ଥର, ନହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 12 ଥର ବର୍ଷକୁ। ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ସେତେବେଳେ ରଜାମାନେ ରାଣୀ ରଖୁଥିଲେ, 4-5ଟି ରଖୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ରାଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ, 6 ମାସକୁ ଥରେ କି 2 ଥର ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହୁଏ, ସେମାନେ କାହିଁକି ରଖୁଥିଲେ? ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାପରେ ଗୋଟେ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ବାରୁନାହାନ୍ତି। ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବି ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନି, ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ହେବ। ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର କଲେ ପିଲାପିଲି ହେଉନି, ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ସେ ତାକୁ ବି ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବତାଉଛନ୍ତି, ବାପା ମା' କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ମିଳାମିଶାଟା ହେଉଛି, ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମେଡିସିନ, ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ୱାଶ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟା କେତେ ଖରାପ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ ଯେ ଝିଅ ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ କରୁଛୁ, କି ପୁଅ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ। ଆଜିକାଲି କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଏଗୁଡ଼ା ଚଳିବ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଗୁଡ଼େ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଆମ ବୈଦ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଜେ ବୈଦ, ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେକ୍ସ ପାଇଁ କିଛି ଔଷଧ ଦିଅ, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦିଏନି। କାରଣ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମଣିଷର ହାଡ଼ର ଶସଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜିନିଷ ପାଇଁ ତୁମେ ମାଗୁଛ, ଆମେ ତୁମକୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଦେବୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବୁଢ଼ା ମାଗୁଛନ୍ତି ସେକ୍ସ ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଅ। ବହୁତ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି। ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଆମଠୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଯେ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବୁଝାଏ ଯେ ମଉସା ତୁମେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଭାତ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ରସାୟନଟା ଖାଅ, ଏଥିପାଇଁ ଏଇ ଆଶାରେ ନିଅନି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ହସିକି ପଳାନ୍ତି, ଆସନ୍ତିନି। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ରସାୟନଟା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ମାଗନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ଦିଅ, ତୁମର ବୟସ ହେଲାଣି, ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ ହେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଚାଲିବ, ହାର୍ଟ ୱିକ୍ ହେବନି, ତୁମେ ଏଥି ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଔଷଧ ମାଗ? ନାଇଁ, ମେଡ଼ିସିନ ଆକାରରେ ନିଅ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଭାତଟା କେମିତି ଭଲ ହେବ ଏଇଟା ଖାଇବ, ଏଥିପାଇଁ ନିଅନି। ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି ବହୁତ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେକ୍ସର ମାନେ ଇଏ ଶକ୍ତିଟାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଦେହର ଶକ୍ତିକି ବଢ଼ାଇବେ, ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ? ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ତି 72 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 65 ବର୍ଷ। ସେଇଟା କ'ଣ କି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକଟା, ଏଇଟା ବଡ଼ଟା ସାବିନାଟା ତିଆରି କରିବ, ହାତଟା ତିଆରି କରେ। ଏଇଟା ତୁମ ବୟସ୍କ ଯେତେ ବଢ଼ି ଯାଉଛ, ତୁମେ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିବ, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ଭଲ ହେବ, ଏଇ ଜିନିଷ। ସବୁରି ମୂଳରେ ଧାତୁଜନିତ ରୋଗଟା। ଆପଣ ଯଦି ଧାତୁଟା ଠିକ୍ ରହିଲା, ପରିସ୍ରା ଠିକ୍ ରହିଲା, ଝାଡ଼ାଟା ପରିଷ୍କାର। ଆଜିକାଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଝାଡ଼ାଟା କେମିତି ପରିଷ୍କାର ହେଉ, ଧାତୁଟା ସବୁବେଳେ ଦେହର ଶୋଧନ ରଖ, କି ପରିସ୍ରାଟା ଯେମିତି ଠିକ୍ ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ପରିସ୍ରାଟା ପରୀକ୍ଷା କର, ଝାଡ଼ା ପରୀକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା, ଗାଉଁଲି ଲୋକ ନା ସହରୀ ଲୋକ? କାରଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅଛି ଯେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ ପରେ ସେମାନେ ନିଜେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନୁହେଁ, 100ରୁ 40% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ସେମାନେ ମୋଠୁ ଆସିକି ଔଷଧ ମାଗନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମର ଷ୍ଟାମିନାଟା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ମଦକୁ ମାଗନ୍ତି। ବୁଢ଼େ ଲୋକ ଆସିକି ମାଗନ୍ତି, ମୁଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେଖେ ଦିଏନି, ମୋତେ ହସି ଦିଏ। ନାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଯାଇକି ଅଲଗା ଜିନିଷ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ, କ'ଣ ଖାଆନ୍ତୁ, କି କ୍ଷୀର ଦିଏ ଟିକେ ମିଶାଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ ହେଇଛି ଅମୁକ ପାଇଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦିଏ ମୋଦକଟା। ନହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ପାୱାର ପାଇଁ ମାଗନ୍ତି ମୁଁ ଦିଏନି, ମନା କରିଦିଏ। କେହି ଯୁବପିଢ଼ି ଆସିଲେଣି କି ଝିଅ କି ପୁଅ ଯେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ଅଛି? ହଁ, ବନ୍ଧ୍ୟା ଦୋଷ ନେଲେଣି ମୋଠୁ ମେଡ଼ିସିନ। ଯେଉଁମାନେ ଆର ବର୍ଷ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁଁ ଏଇ ମେଥି ମୋଦକ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି 70-80 ଜଣଙ୍କୁ। ସେ ଆମ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପିଲାପିଲି ଅଧିକାଂଶଙ୍କର ହେଉନଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଛି ମେଥି ମୋଦକ। ସେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲେ ମେଥି ମୋଦକ ମୋର ସରିଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଧିକା ନା କ'ଣ? ନାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବହୁତ ଲୋକ ହେଉନଥିଲା, ଦେଇଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇଛି, 4-5 ମାସ ଖାଇଲା ପରେ ସନ୍ତାନ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି 100 ଯୋଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ, ଯେଉଁମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, 100 ଯୋଡ଼ି ଭିତରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, କେତେ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବାର ସୁଖ ଦେଇପାରିବେ? ନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇହେବ। 100ରୁ 100? ହଁ, 100ରୁ 100 ଦେଇହେବ। ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, 6-7 ମାସ ଖାଇବାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାସେ ଖାଇଦେବ ନାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆମକୁ, ନାଇଁ ବୃହତ ମେଥି ମୋଦକ ଏଇଟା ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ମେଥି ମୋଦକଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଯାବତୀୟ ରୋଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ମେଥି ମୋଦକ। ୟାଠୁ ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଔଷଧ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଅଛି ମେଥି ମୋଦକଟା। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ରସାୟନ ଗୋଟେ, ସବାଇ ଶୁଣ୍ଠି ଗୋଟେ, ବିଭିନ୍ନ ଯେତେ ମୋଦକ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର।
ମଦକଟା ଆଜିକାଲି ପିଲା ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକଣ ଡବା ଦେଖିକିରି ଖୋଳ ଦେଖିକି ଲୋକ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କାମ ଦେଉନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ତିଆରି କରୁଛୁ ହେମଦସ୍ତାରେ କୁଟିକି ଢିଙ୍କିରି କୁଟିକି କରୁଛୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶେଇଲୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆମେ ସେଥିକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛୁ ଏ ଔଷଧଟା ଖାଇଲେ କାମ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅ ଆସନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହଁ ବହୁତ ଆସନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଶୁକ୍ରହାନି ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, ଯେ ଆମର ଟିକେ ଏମିତି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଶୁକ୍ରହାନି ଯୋଗୁଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହସି ପଚାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିଛ, ସେ ଆଉ ଲଜ୍ଜାରେ କିଛି କହନ୍ତିନି। ସେ ଜାଣିଗଲେଣି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି। ହଁ ଜାଣିଗଲେଣି, ଆସିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ମୋଦକ। ଖାଲି ମାନେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ ଦୁଇଟି ମାନେ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଜିକା ମେଡ଼ିକାଲ। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଚନ୍ଦାପଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି। ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଉଠେନି, ଚୁଟି ଝଡ଼ିଗଲା ଆଉ ହବନି। ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦା ରୋଗ ଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଜେଜେବାପା କି ଜେଜେବାପା ଚନ୍ଦା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୋଗ, ସେଇଟାକୁ କେହି କାଟି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ହେମସାଗର ତୈଳ ମୁଁ ତିଆରି କରୁଛି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଇଁ, ଚୁଟି ଉଠିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି 6 ମାସ ଲଗେଇବେ କି ବର୍ଷେ ଲଗେଇବେ। କାଲି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, ନାଇଁ ମିଶ୍ର ବାବୁ ଚୁଟି ଆମର ଉଠିଛି, ମୁଁ ହେମସାଗର ତୈଳ ଦେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଟି ଉଠେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ଯେ କମ୍ ବୟସରୁ ଚୁଟି ପାଚିଯିବା। ଏଇଟା ପିତ୍ତ ଦୋଷରୁ, ବହୁତ ଲୋକ ପିତ୍ତ ଦୋଷରୁ ଯେଉଁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ପିଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟରୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାନେ ତାର କିଛି ଉପଚାର ଅଛି? ସେମାନେ ଯେଉଁ ତେଲ ଛଣା ଜିନିଷ କମେଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଗୁପଚୁପ, ଆଳୁଚପ, ବରା, ପିଆଜି, ଆଜିକାଲି ମିଶ୍ରଣ ତେଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋରିଷ ତେଲ 120ରେ ମିଳୁଛି। ଆମେ ଘଣା ତେଲ ସୋରିଷ ତେଲ 350ରେ ଆଣୁଛୁ। ଆପଣ ଏଥିରୁ 2 ଚାମଚ ପକାଇବେ କିଣା ତେଲ, ଆମର ଏଥିରୁ 5 ଟଙ୍କା ପକାଇବେ। ଏଇଟା କେବେ ନୁହଁ ସମ୍ଭବ। ମୋ କହିବା କଥା, ଘଣା ତେଲ ଖାଆନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଯେତେ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଘଣା ତେଲ ଖାଇଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲ, ଏଗୁଡ଼ା ଚର୍ବି ଜାତୀୟ ତେଲ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।